آج کراچی، کوئٹہ، جرمنی اور گلاسکو اور پھر جرمنی. اچھا فرمائیے. سارا دسا تو آپ نے اٹھایا ہوا ان کے ہاتھ میں تو بیچاروں کی 2-3 سوال ہیں. بول رہی ہے. دوستوں کو بھجوائے ہوئے سوالات ہیں. جی. ایک انگلستان سے ایک احمدی دوست کا سوال ہے. وہ لکھتے ہیں کہ غیرت جماعت اس بات پر اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ احمدیوں کے اجتماعات وغیرہ کے موقع پر نمازیں جمع کر کے ادا کرنے کا طریق بہت عام ہے اور ایسا درست نہیں. اس پس منظر میں یہ سوال نہیں ہے. انہوں نے اس طرح لکھا ہے. نہیں، اعتراض کی وجہ تو پوچھیں اس سے کیوں درست نہیں ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی اجتماع پر نمازیں جمع نہیں کیا کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو پھر اعتراض کیسا ہے؟ بے معنی بات ہے. اور ان کے یہاں دینی اجتماعات ہوتے ہی نہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو کیا الگ الگ پڑھتے ہیں؟ ہاں الگ الگ پڑھتے ہیں. ان کا تشدد جو ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو سنت پہ چلیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دینی اجتماعات کے موقع پر نماز جمع کر لیا کرتے تھے اور یہی سنت چلی آ رہی ہے اس وقت سے. آگے مسیح علیہ السلام صلیب کے واقعہ کے بعد کافی لمبا عرصہ اس تاریخ میں آتا ہے کہ وہ وہاں کشمیر میں رہے. جی. تو ان کے وہاں جو پیروکار ہیں ان کی تعداد، ان کا وہاں کیا پوزیشن تھی؟ کیونکہ اس سے جو قبر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی گمنامی سی ان کی صورت سی. تو ان کا کیا کتنی تعداد تھی؟ کتنی پرانی بات کر رہے ہیں آپ؟ 2000 سال پہلے. جی ہاں، جب مسیح علیہ السلام کی. اور جرمنی اور انگلستان اور فرانس اور ہالینڈ یہاں عیسائیت کو آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ ان سے قبل جو تھے وہ کہاں گئے؟ کوئی نشان ہے ان کا؟ کوئی ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. نہیں، کہیں نہیں. جب اسلام آیا ہے اور سارے علاقے میں چھا گیا جو لوگ اٹھ گئے قصہ بن گئے. اور پہلے اس سے جو حضرت مسیح کو پہچانا گیا ہے وہ بدھا کے طور پر پہچانا گیا، کیونکہ حضرت بدھ نے اپنے بعد 500 سال بعد ایک ایسے بدھا کی پیشگوئی کی تھی جو فورنر ہوگا، اور یہی الفاظ ملتے ہیں ان کے. عین پیشگوئی کے وقت پورے ہونے کے وقت حضرت مسیح تشریف لے آئے، اور تمام بدھسٹ نے جو علاقہ بدھسٹ کا ہی تھا وہ انہوں نے بھی، اور جو ہندو تھے انہوں نے بھی حضرت مسیح کو قبول کر لیا. اس لیے وہ بدھا کہلائے ہیں وہاں. اور ابھی تک تبت وغیرہ میں جو پالی اسکرپٹ میں چیز لکھی ہوئی ہیں روایات، ان میں حضرت مسیح کا نام مسیحا اور بدھا کے طور پر ملتا ہے. تو جہاں تک مسیح لفظ کا تعلق ہے وہ بھی زندہ رہا ہے، یہ نہیں کہ مٹ گیا ہے، لیکن ایک غالب آ گیا. اب ہمارے ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم مسیح موعود کہتے ہیں. مہدی کا ٹائٹل بھی ہے ساتھ، لیکن وہ رفتہ رفتہ جماعت میں دب گیا ہے، اور مسیح موعود کا ٹائٹل شروع ہو گیا. اور حضرت مسیح علیہ السلام کا مسیح موعود کا ٹائٹل تو فوراً ہے، اصل جو اندرونی ٹائٹل ہے وہ مہدی ہے. تو بعض دفعہ فوراً ٹائٹل غالب آ جایا کرتا ہے. حضرت مسیح کی پوزیشن یہ تھی کہ اپنا ٹائٹل مسیح اور فوراً ٹائٹل بدھا تھا، اور وہاں بھی بدھا کا لقب ان کے اوپر غالب آ گیا. جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام نے بدھزم کے ٹریس مٹائے ہیں کہ نہیں؟ کشمیر سے بالکل مٹ گئے ہیں. جی بالکل. جس سے پتہ چلتا ہے کہ مذاہب آ کر پہلے ٹریسز کو مٹا دیا کرتے ہیں. ان کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ پہلے کچھ تھا ہی نہیں. یورپ کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بالکل. حضور، حضرت مسیح علیہ السلام مذاہب باطلہ سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. آپ نے تمام مذاہب کے خلاف جنگ کی جو باطل تھے، لیکن بہائی مذہب جو ہے اس کے بانی کے متعلق آپ نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ریویو میں جی بہائیت کے خلاف بہت ہی مؤثر اور زوردار مقالے چھپے ہیں. اچھا. ان کا تمام پس منظر بیان کیا گیا ہے. اچھا.
یہ بتایا گیا ہے کہ کس بیرونی حکومت نے ان کو قائم کیا، جی ان کے آپس میں فسادات، ان کے سب حالات پر، جی حضور. اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں شائع ہوا ہے. اچھا اور چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام ریویو میں جی. نوٹس دے دیا کرتے تھے ایڈیٹر کو، اچھا اس لیے اس کو مسیح علیہ السلام کے نام کے بغیر بھی اس زمانے میں جو مقالے چھپتے رہے ہیں آپ کی ہدایت پر درست ہے. اور آپ کے طرز بیان کے مطابق چھپتے رہے ہیں. بہت اچھا. اس لیے میں نے ان کو لائے تھے اچھا. مقالے، جی حضور. ان سے ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہوا جو پہلے نہیں تھا. اچھا بڑے بھرپور مقالے ہیں وہ، اچھا اچھا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. یہ کوئٹے کے بھائی جی یہ اعتراض کرتے ہیں. جی حضور. ہاں میں جانتا ہوں، یہ لغو بیمانی بات ہے جی حضور. ٹھیک. کہ ان سے کیوں ٹکر نہیں لی. جی اول تو یہ کہ وہ ایک ایسی حیثیت تھی، انہوں نے اپنی موت مرنا ہی مرنا تھا. اچھا. اور دوسرے ان کا عقیدہ اسلام کے اندر کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا تھا، جی کیونکہ اکھڑ کے خود ہی باہر جا چکے تھے. درست. سمجھیں؟ درست. اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اچھا. اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، مہدی کہتے جی اور مسیحی وسیع جو اس طرح اسلام میں تصور ہے، جی تو پھر کھل کر ضرورت پڑتی ان سے مقابلے کی. درست. لیکن کیونکہ انہوں نے ہیر پھیر سے کام لیا تھا، درست. اس لیے وہ مقالے کافی سمجھے گئے جو ریویو میں آ گئے تاکہ جماعت کی تربیت ہو سکے. شکریہ حضور. وضاحت ہو. کیا ہمارے پاس ہیں اس کی کاپیاں؟ لے لینا آپ. جی حضور. مرکزی سلسلہ جیسے قادیان اور ربا میں تو نماز قصر نہیں کی جاتی. یہ لندن میں مسجد کے علاوہ کیا صورتحال بنتی ہے؟ ایسا نہیں کی جاتی؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب اگر کوئی مسجد سے دور رہے، کتنی دور؟ سے 3 کلومیٹر، کیا کرے؟ نماز قصر کرے؟ نماز قصر کرنے کی اجازت ہے؟ یہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، یہی پوچھنا نہ تھا. اجازت نہ کی جاتی ہے. اچھا ایک شہر میں فاصلہ اگر لمبا بھی ہو جی. تو ایک شہر میں ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں بھی نماز قصر نہیں ہوتی. نہیں، اگر کوئی سفر پہ ہو، جیسے ہم جلسے پہ آئے، جو سفر پہ وہ تو ہر وقت سفر ہی میں ہے، سوائے اس کے کہ ایک جگہ قیام 14 دن سے زیادہ ہو جائے. اچھا اگر لنڈن اب 14 دن کے قیام یا زائد کی نیت سے ٹھہر رہے ہیں تو پھر آپ کا سفر ختم ہے، جی، پھر آپ مقامی بن گئے ہیں. صحیح، سمجھ گئے؟ بالکل. اور ورنہ سفر کی حالت میں 3 کلومیٹر کی بحث ہی کوئی نہیں. اچھا، سفر کی جو حالت مسجد کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی قصر کرے گا، جی، جزاک اللہ. لیکن جو امام کے پیچھے پڑے گا وہ اس کی نماز پوری کرے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے. حضور اس وقت بوجھنے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بوجھنے میں کیا صورت حالات اس وقت، کیا کار بدل کیا مطلب؟ بوجھنے میں اس وقت کیا صورت حال ہے حالات؟ بوسنی کا آپ خبریں نہیں پڑھ رہے، سن رہے؟ ہم موقع نہیں ملا. یہ ساری انہوں نے سازش کی تھی، یورپ نے خاص طور پر، اور امریکہ کو بھی ساتھ لگا لیا. کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ اچھا اب ہم ان کو خود ہی نپٹیں گے ان سے، اور انگلستان اتنے ایئر کرافٹ بھیج رہا ہے اور فرانس اتنے بھیج رہا ہے اور موسٹ ماڈرن ویپنز اور ایسی تیسی کریں گے ان کی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان سے ہاسٹیجز کے متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ 2 باتیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں. جب وقت آیا انہوں نے حملے کیے ظالمانہ طور پر، تو کہا کہ اب اگر ہم حملہ کریں گے تو ہاسٹیجز کو نقصان پہنچ جائے گا. دیکھا ہے آپ نے؟ اس قدر بڑی شیطانی ہے. ہاسٹیجز اول تو یونائٹڈ نیشنز کے ہاسٹیجز ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ پرزنر آف وارز ہیں، اس کے سوا کوئی بھی ایسی نہیں. اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکے تو پرزنر آف وارز ہیں. کبھی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے جنگ عظیم میں کہ پرزنرز آف وارز کی خاطر انہوں نے بمباریاں نہ کی ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں مرضی ان کو باندھیں، پرزنرز آف وارز کی خاطر کبھی بمباری نہیں رکے گی. ہلاکت خیز مادے ایٹم بم تک استعمال ہوئے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا کوئی پرزنر وہاں ہوگا. نہ جاپان نے کیا، نہ جرمنی نے کیا، نہ انہوں نے کیا. تو یہ دھوکہ بازی ہے. یہ کوئی غنڈہ گردی سے کوئی ہاسٹیج تو نہیں پکڑا گیا، تو جنگ ہے، انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے قیدی بنا لیے. اور
इन्होंने डिफेंड क्यों नहीं किया? अगर डिफेंड करने के बगैर वहां बैठे हुए थे, डिफेंस कर ही नहीं सकते थे, तो धोखाबाजी थी बॉस्नियंस के साथ। हम तुम्हें सेफ गारंटी दे रहे हैं तुम्हारी हिफाजत की, हमारे फौजी बीच में आके खड़े हो गए हैं। उन फौजियों को वो ले जाते हैं, तो फिर बहाना बना लिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, और अचानक इन्होंने ये प्रेशर डाल दिया कि इस सूरत हाल में हमें अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, निकल जाना चाहिए। शिकस्त तस्लीम इस सूरत में कर लेनी चाहिए कि मुसलसल बॉस्नियंस को निहत्थे रखा है, और इससे बड़ी बदबख्ती इस तारीख में, इस दौर में कभी नहीं हुई आज तक। ऐसी खुली बेहयाई, यूनाइटेड नेशंस के नाम पर हो या किसी और नाम पर, एक तरफ मुसलसल हर किस्म के हथियार मौजूद और यूगोस्लाविया से आ रहे हैं, रशिया दे रहा है और उस पर कोई पाबंदी नहीं, और दूसरी तरफ डिफेंसलेस ऐसे कि राइफलें हैं तो बुलेट्स नहीं हैं, और ये हम इसलिए कि वॉर लंबी ना हो जाए। वॉर लंबी ना हो जाए का मतलब ये है कि जल्दी को नहीं मरते ये। इससे बड़ी बेहयाई तारीख़ आलम में कभी अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर हो या किसी कौमी नाम पर पहले मेरे इल्म में कभी नहीं आई। एम्बार्गो का हक क्या था इनको? एम्बार्गो लगाना था अगर आर्म्स का, तो उनके खिलाफ लगाते जिनके ऊपर जो हमले कर रहे हैं, जिनको जानते हैं कि जिन पर हमले हो रहे हैं, जिनकी टेरिटरी छीनी जा रही है, उनके खिलाफ एम्बार्गो। कभी आपने तमाशा देखा है ऐसा? और जब कहो कि क्यों नहीं, ये इससे खतरा है कि वॉर लंबी हो जाएगी, तो तुम लोग भी इसी तरह की जंग लड़ा करो। जंग अजीम में हिटलर से मुकाबला क्यों किया था? तुम कहते जल्दी खत्म हो जाए वार, हम कुछ नहीं करते आगे से, अपने हथियार फेंक देते समुद्रों में। ये अजीब किस्म की ईसाइयत है कि दूसरों पर ईसाइयत चस्पा कर रहे हैं और ईसाइयों पर नहीं हो रही। मुकाबला नहीं करना, ये मुकाबला नहीं करने देना, ये तो ईसाइयत है। मुसलमानों के ऊपर ईसाइयत ठोस रहे हैं और ईसाई अपने ऊपर उस पर अमल नहीं करते। बहुत ही खौफनाक सूरत है। इसको तजिया करके अखबारों में देखना चाहिए, हुकूमतों को लिखना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो शरारतें। जर्मनी में क्यों नहीं आप प्रोटेस्ट करते? जर्मन हुकूमत निस्बतन ज्यादा वो है, इत्तेदाल के करीब है, और फ्रांस में भी उनकी हुकूमत का मिजाज भी इस बात के खिलाफ है। दरअसल एक मिनिस्टर ने वहां भी इस्तीफा दिया था इस इशू पे, और जर्मनी में भी एक मिनिस्टर ने इसी बोस्निया के इशू पे इस्तीफा दिया था। तो आप लोगों को चाहिए कि एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करें, अखबारात में खतूत लिखें, टेलीविजन वालों को लिखें, एनालिसिस करके कि तुम लोगों ने ऐसा दाग लगा दिया है इंसानियत के ऊपर कि मिटेगा नहीं, और तुम ये ना समझना कि तुम बच के निकल जाओगे। एक दफा ये जराइम शुरू हो जाए फिर उसकी कोई इंतहा नहीं हुआ करती, वापस मिलेगा तुम्हें सब कुछ। इसलिए यूरोप को खास तौर पर जर्मनी और फ्रांस को इस मामले में उभारना चाहिए। हजूर, बाज़ सूरतों में ताजर हजरात जो हैं उनके लिए अपनी आमद का तयन करना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे जो तजारती कर्जा जाते हैं उनकी ताजर हजरात के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता। हाँ जी वो पाई पाई का हिसाब रखते हैं। बाद ताजर हैं दुकान बंद करने से पहले सारा हिसाब करके सोते हैं, और बाद दूसरे ताजर हैं उनके लिए तयन करना मुश्किल कोई नहीं। मुश्किल ये है कि वो खाते कैसे तैयार करें जो गवर्नमेंट को दिखाने हैं, और वो खाते कहाँ छुपाएं जो हमारा हिसाब है। सबको पता होता है, ये सिर्फ नस का बहाना है। सिर्फ सवाल ये है कि चंदा किस खाते पे देना है, चंदा हुकूमत के खाते पे देना है या अपने खाते पे देना है। अब बाद लोग बहाने बना लेते हैं कि जी, और उसमें भी हुकूमत का भी दखल है बहुत ज्यादा। असल में हुकूमत, बाज़ जगह हुकूमतें इतना ज्यादा टैक्स लगा देती हैं कि उतना वो ताजर अगर दें तो उनकी तजारतें खत्म हो जाएं। लेकिन इस मफरूजे पर है कि इन्होंने खाना ही खाना है, हमारे अमले को भी खिलाना है, बच बचा के कुछ तो आएगा, और इस तरह टैक्स चल रहे हैं। कोई ताजर अगर इस किस्म की हरकतें ना करे तो बाज़ दफ़ा उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहता।
किस हद तक कर सकता है किस हद तक नहीं, ये अलग एक बहस है, लेकिन कानूनी तौर पर बाज़ गुंजाइशें मौजूद होती हैं, वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। मेरे नज़दीक उसकी हद, उस हद के अंदर रहते रहते इस्तेफादा होना चाहिए। मसलन डायरेक्टर तनख्वाहें हैं, आपके अपने अख्तियार में हैं, तनख्वाहों के ज़रिए जिस हद हुकूमत देती है वो आप देकर अगर खुद ही प्रिंसिपल्स हों वो उस तरह वापस कर दें, उनको एक्चुअल ना समझी जाए, ख़ानदान के अफराद हैं। और हम जमात के लिए किया करते थे इस तरह, वहाँ कुंडली वगैरह में जब काम होता था तो डायरेक्टर्स जो उनका हक था वो लेते थे, क्योंकि इनकम टैक्स बचाने के लिए ज़रूरी था कि वो हक लें, और जमात के हक में छोड़ देते थे। फिर अब किसी कोई उससे गरज कोई नहीं, वो उनकी तरफ से तोहफा हो जाता था। तो ऐसे ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं जिनसे जहाँ तक हुकूमत के इनकम टैक्स के कवानीन से इस्तेफादा हो सकता है पूरा करना चाहिए। कोई वजह नहीं कि एक पैसा भी उसका छोड़ा जाए और उसके बाद फिर बदयांती नाजायज़ है, फिर कोई हक नहीं है इसलिए कि दूसरे ताजर करते हैं हम भी करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहरहाल वो खाते जो प्राइवेट हैं इस लिहाज से कि प्रॉफिट आपने अमलन लिया है, कानून में की नज़र से जायज़ लिया है, लेकिन उसको ज़ाती मसरफ में नहीं ला रहे, वो है आपका प्रॉफिट और चंदों के खातों में उसको शुमार होना चाहिए। समझे? चंदों के खातों में सिर्फ वो जो इनकम टैक्स ने कागजात, इनकम टैक्स की गरज से कागजात तैयार हुए हैं वो काफ़ी नहीं है। अब आगे दो ऐसी बहसें आ जाती हैं जिनमें मामला उलझन वाला हो जाता है। मूसी और आम चंदा देने वाले की हैसियत अलग अलग है। बाज़ ताजर ये कहते हैं कि हम चूंकि सारा सरमाया दोबारा तिजारत में डाल रहे हैं और हम जो रहते हैं रहन सहन के ऊपर सिर्फ चंदा देंगे, तो जहाँ तक मूसी का ताल्लुक है उसको वो जमात को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जब वो वापस डालता है तो उसका सरमाया बढ़ रहा है और मरने के बाद 1/10 में वो सब कुछ जमात को वापस मिल जाएगा अगर वो जायज़ तौर पर रख रहा है। तो अगर वो बेनामी कर रहा है तो उसका फ़र्ज है कि जमात को बताए कि इतनी बेनामी है, ये भी तुम्हें मिलेगी। लेकिन जो चंदा आम वाला है वो खा जाता है, क्योंकि चंदा आम वाला अपने प्रॉफिट को अगर वापस करता है तो वो जमात की चीज़ बनती ही नहीं है, उसका 1/16 जमात को नहीं मिलता उसकी वफात के बाद। तो अपनी ज़िंदगी में वो मामूली गुजारा मुकर्रर करके अपने मुनाफे में से तो खुदा का हक खा रहा है। इसलिए इन दो बातों में फ़र्क है। अव्वल तो जो मुत्तकी मूसी हैं वो अपने चंदे में से आमद में से उस वक्त भी देते हैं और जो बचता है उसमें से भी वसीयत देते हैं, लेकिन जो दूसरा तबका समझ लें उनको कम से कम बुनियादी, कम से कम मेयार पर तो कायम समझा जाएगा। इसलिए से कि मेरे मरने के बाद पैसा का हिसाब होगा और जो री इन्वेस्ट किया है उसका मुनाफा भी आएगा। इसलिए अगर मैं इस पर ना भी दूँ और सिर्फ अपने खर्च पर जो मैंने जेन्युइनली निकाला है हकीकत में उस पर चंदा दूँ तो उनके लिए एक बहाना नहीं बल्कि एक साफ केस है बिल्कुल। उसको ये नहीं कह सकते कि इसने ज़मीर मारा है या झूठ बोला है, लेकिन चंद आम वाले बीच में गड़बड़ हो जाते हैं, उनको फिक्र करनी चाहिए अपनी। हुजूर, हम दुरूद शरीफ में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतों और रहमतों के नुज़ूल की दुआ करते हैं, तो इसमें रहमतों और बरकतों से क्या मुराद है? आपको पता ही नहीं लगा अभी तक? ये आपने जलसे में क्या देखा था? रहमतें और बरकतें देखी थी। ये दुरूद ही हैं जो आसमान से लौट के हम पर बरसते हैं, फिर उम्मत मोहम्मदिया बढ़ती है, उसके अंदर खुदा ताला के ग़ुर्ब के नमूने दिखाए जाते हैं। ये सारी रहमतें और बरकतें हैं। बरकत से मुराद तादाद का बढ़ना और चीज़ का बढ़ना जी, और रहमत से मुराद आसमानी निशानात का उतरना। और उसको इतना रिजिड भी नहीं हो सकता, मगर
बिलअमूम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के प्यार का इजहार ज़्यादा हो जाए और जितने निशानात हैं वो रहमत के जायजे में आएंगे। ठीक। तो ये दोनों चीज़ें तो आप देख चुके हैं, अभी आपको समझ ही नहीं आ रही। तो अबू ज़बी से एक अहमदी दोस्त ने ये सवाल भिजवाया है। वो लिखते हैं कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि नमाज जनाजा गायब मैयत की तदफीन के बाद ही अदा हो सकती है, इससे पहले नहीं। मेरा भी ये ख्याल है, बाद नहीं होनी चाहिए। पहले असल जनाजा वो है जो सामने हो। मलिक सैफुर मान साहब का भी यही ख्याल था, इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए जब कोई ऐसा वाक़या वो लिखते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जब वहाँ तदफीन हो जाएगी तो फिर मैं जनाजा गायब पढ़ाऊँगा। ऐसा कतई मसला नहीं है कोई, लेकिन अक्ल का तकाजा यही है कि जब जनाजा हो जाए जो सामने का है वो पहला अव्वल जनाजा वही है शरई तौर पर। बाकी तो नफली जनाजे हैं ना, इसलिए फ़र्ज से पहले नफल नहीं होना चाहिए। याजूज माजूज को जो है पेश गोई हम मसीह अलैहिस्सलाम की आमद के साथ हम इसमें अब रूस के क्या अगर इसके आमद के साथ ताल्लुक है इसका, इस पेशगोई का, तो इसमें रूस की ताकत और अमेरिका की दो ताकतें हम मुराद लेते हैं। तो अब रूस के टूट जाने के बाद इसके सिंबल के तौर पर क्या दूसरी ताकत से क्या मुराद हुई? याजूज माजूज दोनों ने टूटना है, सिर्फ एक ने टूटना है? पता नहीं, दोनों टूटे। नहीं। आप जब मुराद लेते हैं तो क्या समझते थे कि दोनों में से एक खत्म हो जाएगी, दूसरी से बाकी रहेगी? दोनों खत्म तो दोनों ही होंगे। हाँ, तो एक खत्म हुई तो दूसरे का इंतजार करें। वो भी आया क्या आया। अच्छा, खुदा की पकड़ के मुख्तलिफ तरीक होते हैं। और अव्वल तो यह कि जो एक टूटा है वो भी अभी पूरा तरह टूटा नहीं है, अभी जख्मी रीछ है। बहुत कुछ उसमें शरअंगेजी के एहतमालात मौजूद हैं और एक बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक ही नहीं। उनका जो आर्सेनल है, एटॉमिक आर्सेनल, वही इतना बड़ा है कि अगर कोई गलती से चला दे तो सारी दुनिया को तबाह कर सकता है कई दफ़ा। इसलिए ऐसा भी टूटा नहीं है कि बिल्कुल ही उसको राइट ऑफ कर दें। उसकी इक़्तिसादी हालत को नुकसान पहुँचाया है बड़ा सख्त इन लोगों ने, और एकदम निज़ाम बदलाने के नतीजे में कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो एक किस्म का माफिया बन गया सारा रूस तिजारत के लिहाज से। तो ये अमदन मेरे नज़दीक शरारत हुई रूस के साथ, ताकि इक़्तिसादी लिहाज से होश ना आए और फिर दूसरी ताकत जो है बिल्कुल बेईमानी हो जाए। अगर इक़्तिसादी बदहाली हो जाए और गैर कौमों पर इक़्तिसादी इन्हिसार हो तो वो कौम लड़ नहीं सकती फिर। तो एक टूट रहा है और बाकियों की बारी आने वाली है इंशाअल्लाह। ठीक है हुजूर, ये आखिरत से मुताल्लिक एक तस्वुर पुल सरात का है। पुल सरात पे से गुजरना होगा। तस्वुर के मुताबिक जो पार हो जाएंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो गिर जाते हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। ठीक है। तो ये आया एक तमसीली बयान है या वहाँ पे नेकी और बदी के मवाजने का बयान किया गया, और वाकई हकीकत में चलना पड़ेगा? या तमसीली क्या है कि आपने दूसरा भी तमसीली बताया। जी सर। मुतबादल आपके जहन में क्या है? मुतबादिल तमसीली ना हो जी क्या है फिर? किस नेकी और बदी का मवाजना हो, और अगर नेकी तमसीली है। जी सर। सरात अगर नेकी बदी के मौजने के नाम तमसीली हुआ ना फिर। तो इसकी हकीकत पे आपके जहन में क्या है कि बारीक सब रस्सी खींची होगी? जी सर, मशहूर तो ऐसे नहीं मशहूर है। आपको क्या लगता है उस पे से चल के गुजरेंगे सारे? हजूर मुझे तो तमसील लगती है। तमसील बिल्कुल ठीक लगता है। है ही तमसील। इस दुनिया में इंसान अपने लिए पुरसरात की परफॉर्मेंस पैदा कर लेता है। पुरसरात पे जैसे उसने गुजरना है, इस दुनिया में हर रोज गुजरता है, उसको पता भी नहीं लगता। तो फैसले करता है ये वो एक तरफ दाईं तरफ का फैसला, एक तरफ बाईं तरफ का फैसला। तो रस्सी से बार बार गिरता है, फिर चढ़ जाता है, फिर गिरता है। अब वो ज्यादा कौन किस तरफ गिरता है ये बहस होगी। जिसका दाईं तरफ नेकी की तरफ गिरना गालिब होगा, क़यामत के दिन भी उसका पुल सरात इसी तरह बनेगा। ठीक है, शुक्रिया। तो ये गैर जमात नौजवानों में जो ज़रा पढ़ा लिखा तबका है और इस्लाम के मुतालिक सोचता है, तो
وہ اس کا یہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ ساری جو گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے آپس میں لڑائی جھگڑے یہ سب حدیث کی وجہ سے ہیں اور حدیث بہت پرانی ہے اور اس حدیث کس کی سوچ ہے یہ؟ جی یہ غیر جماعت اور بڑے یعنی صرف اہل قرآن یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور تو کوئی بات نہیں. اہل قرآن نہیں ہے میرا مطلب ان کا کوئی اہل قرآن سے بھی تعلق نہیں ہے. وہ یہ ان پر یہ ذہن پہ یہ حاوی ہے کہ یہ جو پاکستان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ حدیث کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں اور پھر بالکل نہیں. اس کے کوئی اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. واقعات پہ چسپاں کر کے مجھے دکھائیں کون سا فساد حدیث کی وجہ سے ہوا ہے. کوئی واقعات بتائیں. بات کرنے کا زیادہ موقع ملا نہیں پھر کریں وہ موقع پیدا کریں. ان سے پوچھیں بتاؤ یہ جو کراچی میں قیامت آئی پڑی ہے یہ کس حدیث کی بنا پر ہے اور جو رشوت کا بازار گرم ہے یہ کن حدیثوں کی وجہ سے ہے. اور یہ ساری عدالتیں بے ایمان ہو گئی ہیں اور ان کے جج کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں کچھ سب کچھ ہوگا انصاف نہیں رہا. تو یہ کس حدیث کی بنا پر ہوا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ تفرقہ جو آپس میں ہے تفریقہ جب یہ قوم ایسی خبیث ہو جائے کہ ہر اچھی قدر سے باقی جاتی رہے ایک دوسرے کا خون مباح سمجھے بچے اغوا کرے اور قتل کی روزی کھائے تو کسی حدیث کی منتظر ہے فساد کے لیے. اتنی لغو بات ہے. بالکل ہے. کوئی تعلق ہی نہیں دور کا بھی تعلق نہیں حدیث سے. یہ صرف اہل قرآن کا پروپیگنڈا ہے جو تعلیم یافتہ طبقے میں خاص طور پر وہ کرتے ہیں اس طرح رفتہ رفتہ. یہ ان کی پیش رفت ہے آہستہ آہستہ اس طرح حدیثوں سے دوبار اٹھایا اہل قرآن کی طرف واپس لیا پھر آگے جو مرضی کروا لو. صحیح. حضور ہمارے تجزیہ کیا کریں جو سوال کرنے والے پر ذمہ داری ڈالیں. بتاؤ اس کا کیا تعلق ہے اس سے حدیث سے کیا تعلق ہے. حضور ہم اپنے اجتماعات اور جلسوں پر صفائی کو بہتر بنانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں. ان کو مزید خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے ارشاد فرمائیں حضور کہ کیا کرنا یہ جو اس طرح انگلستان میں ہمارے جلسہ ہوا تھا جو بہت معیاری تھا اس پہلو سے. جی ٹوائلٹس آپ نے دیکھے ہیں کیسے صاف ستھرے جی ہر وقت ان کی نگرانی صفائی کا انتظام. ان کے جو سطحیں تھیں اس طرح سے بنائی گئی تھیں کہ کوئی پانی کھڑا نہ رہے اور نالیوں سے فوری طور پر وہ غائب ہو جائے. پھر جس قسم کے واش بیسنس تھے شیشے لگے ہوئے ٹوائلٹس اب دروازوں والے بجاس کے پردے والے ہوں. پھر باہر کی صفائی ہر وقت نوجوان گروپ تھا جو چیزیں اٹھا کے تھیلوں میں ڈالتا جاتا تھا. دوسرے دن آپ نے دیکھا جلسے کے بعد شاذ کے طور پر چیزیں نظر آتی تھیں ساتھ ساتھ کرتے جا رہے تھے. اللہ کے فضل سے یہی کرنا چاہیے. حضور ڈرائیونگ کرتے وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ منحصر ہے اس بات پر کہ کیا حال ہے باہر. اگر شدید برف باری ہو رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے تو موٹر میں نماز ہو سکتی ہے. لیکن جو ڈرائیور ہے وہ اگر چلتے میں پڑے گا تو اس کی توجہ بڑھتی ہے. اگر ایسا پریشر ہو وقت کا کہ فوری طور پر پہنچنا کہیں فیری نکل رہی ہے یا کچھ تو اس کے لیے اس لیے جائز ہے کہ جس طرح گھوڑ سوار کو یا اونٹ سوار کو لازماً اتر کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. وہ سواری کی حالت میں جس طرح سواری کا رخ ہے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس طرح ڈرائیور بھی اس حکم کے تابع آ سکتا ہے. یعنی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. مگر ایک فرق ضرور ہے. گھوڑ سوار گھوڑے کی لگام اس کو چھوڑ کے یہ سوچے بغیر کہ اتنا باریک طور پر گھوڑا ادھر سے مڑوں گا ادھر سے مڑوں اس پر انحصار کر سکتا ہے. اونٹ سوار اونٹ پر انحصار کر سکتا ہے. ڈرائیور کو ہر وقت کانشیس ہونا پڑے گا کہ اب یہ لائٹ سگنل آیا فلاں جگہ یہ ہوا یہ موٹر قریب آ رہی ہے زیادہ مجھے ایک طرف ہونا چاہیے. ہر لمحہ اس کی توجہ دوسری حادثات کی طرف رہتی ہے. اس لیے وہ نماز میں خدا کی طرف توجہ کیسے دے گا. اگر بالکل مجبوری ہو تو حتی المقدور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ذرا بھی توجہ بٹے پھر دوبارہ واپس آئے
फिर वापस आए और नमाज बहरहाल मुकम्मल करे। लेकिन ये आखिरी सूरत है। अव्वल ये है कि कारें रोकी जाएं, बाहर निकल कर नमाज पढ़ें, जिससे हम करते हैं हमेशा सफ़र में। काफिला किसी पेट्रोल पंप पर रुकता है, वजू वगैरह किए, वहाँ एक तरफ नमाजें पढ़ी, फारग हुए, आगे चले गए। बारिश हो रही हो, बर्फ़ हो रही हो, तो फिर खड़ी कारों में नमाज पढ़ लेते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रेशर हो कि जो रुक सकते ही नहीं, तो फिर ड्राइवर की तो नमाज बेचारे की जैसी भी होगी, बाकी लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। और अगर 2 ड्राइवर हो तो बदले जा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। 1 से ज़्यादा ड्राइवर हो फिर भी हाल यही है कि एक पढ़ ले तो फिर दूसरा आ जाए, उसके बाद वो दूसरा पढ़ ले। हाँ जी। हुजूर, आपने कुछ अर्सा कबल कोका कोला वालों की तरफ से उनके टिन पे कलमा तैयबा इस अंदाज में लिखा गया था कि हाँ, उनकी तरफ से वहाँ माफ़ी हो गई थी। माफ़ी हो गई थी जी। हाँ। न्यूयॉर्क वालों ने लिखा अपने जमात को भी जी। उन्होंने कहा हमारे इंटेंशन में था ही नहीं, इतफाकी कोई हादसा हुआ है स्पेन में, जी। कोई कोका कोला की पॉलिसी है, उसका कोई दखल नहीं है। तो बात आई गई हो गई, लेकिन एक रद्द-ए-अमल दिखाया गया था ताकि पता लगे कि मुसलमानों में गैरत है, उनसे यूँ ही हर शरारत नहीं हो सकती। बाद में मुस्तकिल छोड़ दिया, अच्छा है बल्कि बच गया। बड़ी बेहुदा आदत है कोक की। हाँ जी। जलसा के दौरान एक दोस्त है, उन्होंने पजामा उठाया हुआ था, उसके ऊपर भी ये कलमा प्रिंट था। पजामा? जी, पजामा साइड इस वक्त पहनते हैं, बन रहे हैं नए टेक्सटाइल में, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रिंट किया हुआ है। तो उसको समझाना चाहिए, तो ना बड़ी बेहुदा हरकत और वो लेके कर रहे थे कि ये कंपनी जो से हम एहतजाज करेंगे। आपके कहाँ है विश्वास? कर देता हूँ। ये अमेरिका से एक खातून का सवाल है। वो लिखती हैं कि बाजमात नमाज के दौरान अगर इमाम से कोई गलती हो जाए तो औरतों को ताली बजाने का हुक्म है ताकि आवाज़ का भी पर्दा रहे। कहती हैं आजकल इसके मुतालिक क्या हुक्म है जबकि आवाज़ें जरूरत ही पेश नहीं आती कभी, क्योंकि इमाम के मान पीछे से जो नमाजी हैं वही सुभान अल्लाह कह देते हैं और ज़रूरत पेश ही नहीं आती। हाँ, घरों में अगर नमाज औरत भी पढ़ा रही है, नमाज औरतें पढ़ रही हैं, तो वो बेशक ताली बजा दिया करें, सिर्फ बस इतने काफ़ी। ये तो नहीं कि तालियां बजाने लग जाए। ताली बजाने सिर्फ तवज्जो की खातिर है, तवज्जो ख़राब करने की खातिर नहीं। मुझे ताज़ियत के लिए बाज़ गैर जमात दोस्त होते हैं कि फौत हो जाता है तो हमें जाना पड़ता है, तो वहाँ तो जो जाए हाथ उठाओ, फातिहा पढ़ो, ये क्या। लेकिन अगर कोई मानद ना हो और उसकी कब्र पे जाके दुआ की जा सकती है? की जा सकती है, कोई मना नहीं है। मुनाफिकीन जो हैं और शरीर, उनकी कब्रों पर नहीं जाना, उनकी कब्रों पर ना हाथ उठाना, ना वैसे जाना ही मना फरमा दिया है। लेकिन वो जो दूसरे लोग हैं आम, उनकी कब्र पे दुआ का कोई हर्ज नहीं, मगर जनाजा नहीं पढ़ना। जब मैं उसमें गया तो मैंने सोचा कि इनको ये सही इस्लामी तरीक बयान कि ये जो फातिहा है ये इस्लामी तरीक नहीं, सही तरीक ये है कि कब्र पे दुआ करे। फिर सबको साथ ले गए, हम गए। नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है कि ज़रूर कब्र पे जाके दुआ करो। ये बताना चाहिए कि ये रस्म है तुम्हारी, इसमें कुछ भी नहीं है। हम वैसे दुआ करते हैं और करेंगे अगर जब भी जरूरत पड़े, लेकिन ये जो रस्म है ये बेहुदा है। दूसरे जब कब्र पे जाओ तो फिर दुआ करो, ये इस तरह बताना चाहिए। वो इजाज़त है, हमें इजाज़त है, हम अपने तौर पर। ये मैं इस तरह नहीं कह सकता, इस बहाने कई हरकतें शुरू हो जाएंगी। बुज़दिली के नतीजे में मुखालिफों मुकज़्ज़बीन की जाके आप दुआएं शुरू कर दें एहतमाम के साथ, ये ठीक नहीं है। अगर कोई शरीफ आदमी है, मसलन आपके इल्म में है, उसमें कोई कवजी नहीं थी, तो उसकी कब्र पे दुआ करना हरगिज मना नहीं है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप इस तरह खुला शुरू कर देते हैं निज़ाम के इल्म में लाए बगैर, तो कई बुज़दिल, कई निकम्मे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं फिर, और बेहतियातियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। हुजूर, खिलाफत राशिदा ऊला में बाद में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत मिली थी, तो खिलाफत के मुतालिक हमारा ईमान है कि खलीफा खुदा बनाता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वॉलंटरीली
یہ خلافت چھوڑ دی، جبکہ حضرت خلیفہ اول کا نظریہ بھی یہی تھا کہ اسی لیے خلافت راشدہ جی گنتے گنتے حضرت علی بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، جی ضرور نہیں؟ جی ضرور کیونکہ اگر حضرت امام حسن اپنی قمیض رکھتے اپنے اوپر جی تو پھر قطعی بات تھی کہ خلافت راشدہ ہے، درست لیکن جب اتار دی خود تو ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، پھر ویس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک شیعہ دوست کا سوال خاص طور پر کیا ہے کہ کسی کو حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ فلاں مسلمان ہے فلاں مسلمان نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کو اسلام سے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کی کیا کوئی اسلام نے اجازت دی ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے؟ کسی کو مسلمان سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ جس وجہ سے بھی آپ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں یہ ایک طبی بات ہے. ایک بکری کو دیکھتے ہیں اسے بکری سمجھتے ہیں، لیکن کوئی قانون نہیں سمجھ لگ سکتا کہ آپ بکری کو دیکھیں اور اسے مرغی سمجھیں. اس لیے سمجھنے کا معاملہ ایک طبی حرکت ہے، اس پہ کوئی قطغن نہیں. غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. کسی کی نظر کمزور ہو تو بکری کو غلط سمجھے اس کا قصور ہے، لیکن سمجھنے کے حق سے نہیں روکا جا سکتا. یہ ایک پہلو ہے حق کا. دوسرا یہ ہے کہ کسی کو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے محروم کر دینا ایسا لغو فعل ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی اور کو کچھ سمجھو تو بے شک سمجھو، حالانکہ تم غیر نظر سے دیکھ رہے ہو، بیرون نظر سے دیکھ رہے ہو. لیکن جو اپنے آپ کو جانتا ہے اس کو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے کس طرح آپ محروم کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس کا یہ حق لازماً قائم رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. آپ کا یہ حق قائم ہے کہ آپ اسے مسلمان نہ سمجھیں. اگر کسی دلیل سے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ واقعتاً شریعت کے لحاظ سے جو میں قرآن کو سمجھتا ہوں یہ پوری حقیقت میں مسلمان بنتا نہیں، اس کے باوجود آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہلانے سے روک سکیں. بے شک کہے، اور آپ کو اس کا یہ حق لازماً تسلیم کرنا ہوگا. بلکہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے منافقین ہیں جن کے دلوں میں ایمان نے جھانکا تک نہیں، لما یدخل الایمان فی قلوبہم. لیکن ان کو کہو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، اور مسلمان کہتے رہو مگر مومن نہ کہا کرو، کیونکہ بغیر ایمان کے تم نے تسلیم کیا، صرف ایمان نہیں ہے لیکن اسلام کے نام کے ذریعے ملت اسلامیہ میں داخل ہو گئے ہو، اور ہم اس سے تمہیں زبردستی نکال نہیں سکتے. مسلمان کہو، قولوا اسلمنا، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. یہ جو آج کل کا مولوی ہے یہ قرآن نہیں پڑھتا، میرے خیال میں یہ مصیبت ہے. پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کون سی پٹی باندھ کے آنکھوں پہ پڑھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خدا بتا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں یہ لوگ، جس کا مطلب منافقین ہیں، اور ایمان کی بھی جن کی ایمان کی آئے تو مسلمان کیا ہوں گے در حقیقت. لیکن ان کا یہ حق کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، مسلمان کہیں، یہ حق نہ صرف تسلیم ہے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اجازت دی جا رہی ہے. بے شک کرتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ایک بھی واقعہ تاریخ اسلام میں نہیں، ایک بھی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہے. پوچھیں مولوی سے، اخباروں میں لکھ کے پوچھیں، ایک مثال لاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس بنا پر ہی کہ خدا نے مجھے بتا دیا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے اسلام کا انکار کیا ہو. اس سے اگلی مثال یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب تیرے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں تو خدا کا رسول ہے.
اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اب بتائیں, یعنی نہ کلمہ توحید رہا, نہ کلمہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بھی باقی نہ رہا. اور ان میں سے کسی ایک کو جن کے متعلق بتا دیا گیا تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے چونکہ خدا نے خبر دے دی ہے اس لیے اب مجبوری ہے, اب تم مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو, جھوٹے ہو. کبھی ہوا ایسا واقعہ؟ پھر جہاں خدا خبر دے رہا ہے وہاں تو اجازت نہیں, محمد رسول اللہ کو اجازت نہیں, ان مولویوں کو کہاں سے اجازت ہو گئی؟ اس لیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی کو سمجھنا اور بات ہے, کیونکہ جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں, یہ مومن ہے ہی نہیں, کیا رسول اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان اور مومن سمجھتے تھے؟ ہرگز نہیں. سمجھتے تھے کہ نہیں ہیں, پھر بھی حق دیتے تھے کہ بے شک کہو, کیونکہ آخری فیصلہ قیامت کو ہوگا. ٹھیک ہے, حضور یو کے میں اس وقت بے شمار چیریٹیز موجود ہیں, ہاں جی, اور گاہے بگاہے ان کے جو ہیں وہ ہمیں اپیل کے خط آتے رہتے ہیں, اور احمدی کی حیثیت سے ہم ہر نیک کام میں حصہ لیتے ہیں, اور اسی روح سے ہم انہیں بھی کچھ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض چیریٹیز وہ اصل کام پہ کم خرچ کرتی ہیں اور ایڈمنسٹریشن پہ زیادہ وہ اپنے اخراجات کر دیتے ہیں. پھر نہ دیا کریں ان کو. تو لیکن ایسی انفارمیشن حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے بعض دفعہ شروع کیا تھا کہ ان سے انفارمیشن منگوائی. جب اس انفارمیشن آسان نہیں تو پھر حسن زنی سے کام لو. جی, تو میرا یہ سوال تھا کہ کیا نظام جماعت کے تحت اگر چیریٹیز کی ایک لسٹ ہو تو اس کو کر دیا کریں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ توئی طور پہ خطکے کی بات ہے. ہر جگہ نظام ہے کہ کون سی چیریٹی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے, بالکل غلط ہے. نہ ہم ایسی تحقیق کے اہل ہیں. جن پر آپ کو تسلی ہے کہ وہ واقعی خدمت پہ خرچ کرتے ہیں ان کو دیں, جن پہ نہیں تسلی بے شک نہ دیں. امام صاحب کی باری آ گئی. جرمنی سے ایک احمدی خاتون کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس دنیا میں مردوں کو ریشم اور سونے کی چیزیں پہننا منع ہے, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کریم میں آیا ہے کہ جنت میں ریشم کا لباس اور سونے کے کڑے پہننے ہوں گے. اچھا, پہننے ہوں گے ضرور. اچھا, جو چیز دنیا میں منع ہے اس کی جنت میں کیا حیثیت ہوگی؟ عورتیں نہیں ہوں گی جنت میں؟ ہوں گی. تو پھر یہ سونے کے کڑے وہاں کیوں نہ پہنے عورتیں؟ لیکن سوال ہی پورا بے بنیاد ہے, کیونکہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا میں منع ہے اور خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا میں منع نہیں, تو سوال کیا بنا پھر؟ جس نے جو منع کرنے والا ہے اس کے متعلق سوال ہی اٹھا رہی ہیں, اس نے اس دنیا میں منع کر دیا اور اس دنیا میں منع نہیں کرے گا, تو پھر سوال کیا بنا؟ منع کرنا خدا کی طرف سے ہے, منع اٹھانا بھی اس کا کام ہے. تو صرف اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں پہنو گے اس دنیا میں پہنو گے. دوسرے وہاں میں اس لیے عورت کا سوال اٹھایا تھا کہ عورت مرد دونوں ایک ہی چیز ہوں گے, وہاں جنس نہیں ہے کوئی. سمجھیں؟ یہ حور کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا, حور مقصورات فی القیام, کہ عورتیں, یہ غلط ترجمہ ہے. عربی کی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لیں بے شک, حور دونوں پر یکساں چسپاں ہوتا ہے, غیر جنسی نام ہے. سمجھے؟ اس لیے عورتیں جو کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو تو حوریں مل جائیں گی, ہم کیا کریں گی, عورتیں جو ہیں وہاں وہ بھی مردوں کے برابر شریک ہوں گی, ان کی کمپینین شپ ہوگی, لیکن جنس نہیں ہے. اور بغیر جنس کے جنسی لذات سے ہزاروں گنا زیادہ لذات اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے, کیونکہ لذت کا آخری جو محرک ہے وہ دماغ کے اندر ہے, جو ریکارڈ کرتا ہے, جو سوچتا ہے, جو کسی واقعہ کو مزے میں ڈھالتا ہے. ورنہ وہ واقعہ فی ذات ہی کچھ نہیں ہے. اب ایک مظلوم عورت جس طرح کے باسنیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ریپ ہو رہی ہے, تو واقعہ تو وہی ہے جیسے بیاہ ہو جائے اور میاں بیوی اکٹھے ہو جائیں. جہاں تک مادی کیفیت کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں, لیکن ایک طرف عذاب ہے بہت دردناک, ایک طرف
ایک لذت ہے جو خدا نے اس میں رکھ دی ہے. تو لذتیں یا نفرتیں دماغ سے تعلق رکھتی ہیں. ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے, شدید بدبو پیدا اس کو لگتی ہے, اس میں دوڑ جاتا ہے اس سے. ایک کو وہی چیز بہت اچھی لگتی ہے. انگریز جو کھانے کھاتے ہیں بعض, ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے, وہ جو کچے گھونگے شونگے منہ چھڑک لیتے ہیں, الٹی آ جاتی ہے ہمیں. ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے. چائنیز انڈے تو اس قدر بدبو ہے کہ ناقابل بیان ہے, اور بڑے مہنگے ہیں. وہ باقاعدہ سلائس تھوڑی سی بنا کے اس کو اپنے جس طرح ہم اچار سے مزہ پیدا کرتے ہیں, اس سے خوشبو پیدا کرتے ہیں اپنے کھانے میں. اب بتائیں اس میں ہنسنے کی بات ہے, ہم پہ ہنستے ہوں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بیچارے پھیکا کھانا کھا رہے ہیں, مرچیں نہیں, یہ سوچتے ہوں گے اتنا بے بو کھانا مزہ. تو ہر ایک شخص کی اپنی لذت ہے, کیونکہ فیصلہ دماغ میں ہو رہا ہے, یہاں نہیں ہو رہا. یہاں سے صرف میسج جا رہا ہے کیا چیز ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ چیز اچھی لگنی ہے یا بری لگنی ہے, یہ دماغ کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے. اس لیے بعض لوگ بیچارے, مثلا وہاں اپنا بیلجیم میں ایک صاحب پیچھے ہی پڑ گئے, چھوڑتے ہی نہیں تھے. ان کو اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ جنت میں جنس نہیں ہوگی کہ آخری ان کا فیصلہ رکھتا تھا, پھر کرنا کیا وجہ, کیا فائدہ ہے اس زندگی کی بربادی کا. ان کو میں نے سمجھایا بہت طریقوں سے, خدا کا خوف کرے. یہاں کی بھی کوئی لذت آپ کے بس میں نہیں ہے. اگر دماغ اس کو کمپیوٹرائز نہ کرے اور یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے, تو آپ کو کوئی بھی مزہ نہیں. آپ کو مزہ چاہیے, اس کی گارنٹی دی ہے اللہ نے. وہ روحانی لذتیں اگر ذکر الہی میں مل جائیں تو لذت ہی ہے نا, اور جن کو ہوتی ہے ان کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی. اس لیے یہ جو بحث ہے کہ وہاں کس جنس کے لوگ ہوں گے, کیا ہوگا, یہ فرضی باتیں ہیں. اصل چیز ہے کہ پلیئر ہے, اور انفینٹ پلیئر ہے, ہمیشہ جاری رہنے والی, اور ایسی ہے کہ اس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا چیز ہوگی. اور اس دنیا کی ملتی جلتی تو ہوگی, لیکن وہ نہیں ہوگی. یہ بھی فرما دیا ہے, وہ تو بھی متشابہ, ملتی جلتی چیزیں ہوں گی مگر وہ نہیں ہوگی جو اس دنیا میں ہے. کیوں جی؟ حضور ایک عرض ہے کہ خسوف کی پیشگوئی ہے مسیح علیہ السلام کی آمد سے متعلق ہے, خاص معین تاریخوں میں جو, تو یہ ان تاریخوں میں کسی اور وقت میں بھی خسوف ہوا یا بعد میں, تو اس کی کیا سچویشن؟ میں نے کچھ جلسے میں بتایا تھا پورا توحید پہ. کراچی میں بجلی بند تھی, پوری تفصیل سے بتایا تھا کب کب ہوئے ہیں. اور ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی دعوے دار مادویت ہو اور اس کی زندگی میں خسوف ہوا ہو. اور اگر ہوا ہے تو وہ کہیں اور ہوا ہے, مادی کہیں اور تھا. اور اگر وہ فرض محال وہاں تھا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے خسوف ہو گیا, دعویٰ ہی نہیں کیا. ایک بھی مہدی نے خسوف کو اپنے حق میں اپنے گواہ کے طور پر پیش نہیں کبھی کیا, دعویٰ دار مہدویت نے. یہ ہے صورتحال. اور کل 6 واقعات ہوئے ہیں اس سے پہلے ساری تاریخ میں, جبکہ خسوف ان تاریخوں میں ہوا ہے. اور اس وقت کوئی مادی موجود تھا, لیکن ان میں سے 4 وہ تھے جو مرنے سے پہلے مادیوں سے توبہ کر چکے تھے. اس لیے ان کی گواہی کا سوال ہی نہیں رہا. 2 ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہیں لگا بھی ہے کہ نہیں کچھ, نہ ان کے کسی مرید نے ذکر کیا, نہ انہوں نے ان کی بلا سے کچھ آیا ہو یا نہ آیا ہو. اس لیے ان کو ان کی مہدی کے حق میں گواہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ وہ خود بھی مٹ گئے. اگر گواہی دی تھی تو پھر جھوٹی گواہی بنی. لیکن ایک ہی مہدی ہے جس کی آسمان نے گواہی بھی دی, اور پھر وہ پنپا ہے سلسلہ, ساری دنیا پہ چھا رہا ہے. باقی مہدی تو کتابوں میں ملتے ہیں پھولوں کی طرح. ٹھیک ہے. درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کما بارک تعالیٰ ابراہیم کے الفاظ میں. اللہ تعالیٰ کی بھی بہت پیارے نبی تھے. درود جو باقی ہے وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام پر اور درود اس میں نظر نہیں آتا. اس
के बारे में, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजा, आदम अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल फरमा, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हम रिपीट नहीं कर रहे कि इन पर भी तो ये नाजिल कर, उनका नाम तो जिक्र आता है जी सलाम जी के जी साथ। जी और यही पेशगोई थी बाइबल की जी, कि तेरा नाम सलामती के साथ याद किया जाएगा, दुरुस्त, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में ये पेशगोई थी कि आने वाला जो है जी उसके साथ तेरा नाम सलामती के साथ याद किया जाएगा। दुरुस्त, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। दूसरे दुरूद दरअसल जी आल के ताल्लुक की वजह से एक खास माने रखता है। जी आल इब्राहिम वही आल है सच्ची अब जो आल मोहम्मद है, उसके बाहर है ही कोई नहीं। दुरुस्त, और अगर बाहर है तो वो आल की मुस्तहिक नहीं, ना दुरूद की मुस्तहिक है। दुरुस्त, इसलिए अगर आपने आले इब्राहिम पर दुरूद पढ़ा होता या सिखाया जाता आपको, तो यहूद पर भी आप दुरूद भेजते और ईसाइयों पर भी दुरूद भेजते। दुरुस्त, इसलिए अल्लाह ताला की खास हिकमत है दुरुस्त, कि एक खास अंदाज में एक तो जिक्र आम है, दुरुस्त, रहमत का जिक्र जो अपनी जात में बहुत ही प्यारा जिक्र है। दुरुस्त, दूसरा उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जो इब्राहिमी उम्मत भी बनती है, कुरान करीम से जी। साबित है, उनके अंदर दुरूद जारी करके गोया इब्राहिम की उम्मत ही पर दुरूद भेजा गया। दुरुस्त, समझे? जज़ाकल्लाह सर। आगे हुजूर, जो अभी बोस्निया में क्रोशिया की 1 लाख फौज जो है वो अब 1.5 लाख हो गई। 1.5 लाख, और क्रोशिया का जो बोस्नियन गवर्नमेंट के साथ मुआहदा भी हुआ है पिछले दिनों में, क्या इसकी वजह से बोस्निया को फायदा पहुंचेगा लॉन्ग टर्म में? अब उन्होंने चलने दिया ये काम। जहाँ ये खतरा हो कि ईसाई लड़ेंगे या देरिया लड़ेंगे, वहाँ ये बड़े तेजी से हरकत में आते हैं, और चूंकि इसका फायदा हो सकता है लाजमन, बहुत बड़ी तवज्जो बढ़ती है और इन दुश्मन को सजा मिलती है उनके हाथों। इसलिए अब देखें कि क्या हरकतें करें। बहुत सख्त इस वक्त तेजी में आए हुए हैं कि किसी तरह इस मामले को डिफ्यूज कर दें, कुछ भी ना हो, सिर्फ शोर हो लेकिन बम ना फटे। क्योंकि ये सवाल मेरे दिन में इसलिए आया कि पहले भी बोस्निया के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है वादों के बावजूद, तो शायद ये भी तवज्जो हटाने के लिए एक बहाना हो गया इससे, अभी क्रोशिया जो है उसके साथ मुआहदा करेगा और बाद में अपना नहीं, क्रोशिया इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, क्रोशिया की सर्बों के साथ तारीखी तौर पर उसी तरह लगती है जिस तरह बोस्नियंस की लगती है, और सर्ब जो प्लान्स इस बोस्निया के पर हमले से या बोस्निया को बर्बाद करने की कोशिश से पहले शाया हो चुकी हैं, उनके प्रोफेसर, उनके वजीर अखबारों में, टेलीविज़न में जो तकरीरें किया करते थे, उसमें क्रोएशिया को भी टारगेट किया हुआ है। वो कहते हैं ना क्रोएशिया को जिंदा रहने का हक है ना बोस्निया को, क्योंकि जो यूरोप की दिलचस्पी है उसमें बोस्निया मुसलमान के तौर पर दिखाई देता है। जो यूगोस्लाव्स ये प्लान करने वाले, मंसूबा बनाने वाले हैं, उनको मजहब से दिलचस्पी कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने जो आगाज किया है वो एक कौमी पुरानी अदावत और लंबे शरीके की वजह से किया है। आपस में एक दूसरे के साथ जिस तरह शराकत शरीके होते हैं ना, पुरानी जेलसी, रकाबतें वगैरह जारी हैं, तो उन्होंने इन दोनों को टारगेट करने का मंसूबा पहले से बना रखा था और बाकायदा इसके ऊपर तकरीरें किया करते थे, अपनी कौम को तैयार कर रहे थे। एक मैड साइकोलॉजिस्ट है वहाँ जिसने ये सारा नज़रिया पेश किया कि क्रोएट्स भी और बोस्नियंस भी, ये दोनों इंसानी लिहाज से इस लायक ही नहीं है कि ज़िंदा रहें, और अगर कोई हुकूमत के अहल है तो हम लोग हैं। नाटसी तरस का एक तस्वुर, और उसको उन्होंने बहुत उछाला, उसकी तकरीरें करवाई टेलीविजन वगैरह पे, यहाँ तक कि वो मिनिस्टर बन गया खुद, और उसी की शरारत के नतीजे में फिर ये आगे मामला बढ़ा है। और उसमें इंटेलिजेंस बाहर के मुल्कों की भी शामिल है। ये लंबी बहस है, मैं इसे मुख्तसर बता रहा हूँ कि क्रोएट्स किसी धोखाबाजी में शामिल नहीं है। सिर्फ ये होता है कि जब वो तैयार हो जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ दबाव का सामना करना पड़ता है। क्रोएट्स को जर्मनी बहुत आर्म कर रहा है, इनकी इंडस्ट्री भी जर्मनी ने बहुत कायम की हुई है, और थ्रू आउट जर्मनी इनके साथ रहा है। और जर्मनी बोस्निया के मामले में भी निस्बतन मुनसिफाना तो रुझान रखता है।
तो जर्मनी की तरफ से हो सकता है इन पर बहुत प्रेशर डाला जाए कि अगर तुम ये करोगे तो फिर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन क्रोएट्स बेईमान नहीं है इस मामले में। सारे इनके अड्डे जो है मदद के सारे वहीं मौजूद हैं। जो कुछ आम द्वारा पहुंच रहे हैं वो भी क्रोएट साइल ही के इस्तेमाल के साथ आगे जा सकते हैं, वरना जा ही नहीं सकते थे। और वक्त कितना रह गया भाई बताएं? जर्मनी का फौज भेजने का था तो उस पर काफी प्रोटेस्ट हुआ सर्ब की तरफ से, इनको नहीं भेजा जाए क्योंकि इनका कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झगड़ा हुआ था और कहते थे कि सर्ब्स की तरफ से हुआ था। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ कि जर्मनी की हमदर्दियाँ क्रोएट से तो बिल्कुल खुली हैं, उनके साथ पुराने मरासिम और उनको ये डिफेंस इंडस्ट्री जर्मनी ने लगा के दी है सारी, और तमाम मॉडर्न वेपन्स भी जर्मनी मुहैया कर रहा है। लेकिन बॉस्नियंस के साथ हमदर्दी है उनको, क्योंकि सर्ब उनको पसंद नहीं है, लेकिन ये इनके हैं महबूब अंग्रेजों के। सर्ब जो हैं इनका फेवरेट चाइल्ड है अंग्रेजों का। एग्जैक्टली। और यूगोस्लाव्स के साथ चूंकि उस जमाने में चर्चिल ने जंग के ज़माने में ख़ास मुआहदा करके उनकी मदद की, उनको रशिया से बचाने के सिलसिले में काफ़ी कोशिशें की थी, इसलिए देरीना तारीखी इनके ताल्लुकात कायम हैं। तभी यूरोप इस मामले में आके खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इन अंग्रेज़ों का ज़्यादा हक है, इस इलाके में पॉलिसी मेकिंग में अंग्रेज़ का ज़्यादा हक समझा जाता है, इसलिए बिल आखिर प्रोटेस्ट करते करते खामोश हो जाते हैं। फ्रांस ने बड़ा सख्त प्रोटेस्ट किया था, कहा था कि हम हमला करेंगे, लेकिन खामोश हो गया, क्योंकि अगर ये ना माने एक दूसरे के तसल्लुत के दायरे को तो फिर आपस में लड़ाइयाँ बड़ी शुरू हो जाएं। सही। इसलिए अपने मफाद की खातिर इन्होंने कुछ दायरे तसल्लुत के बना रखे हैं, तहरीर में ना भी आए लेकिन वो मुसलमा है। सही। तो मैं थोड़ा एक सवाल पहले जवाब तो आ गया कि जो जहाँ खलीफा वक्त हो वहाँ पे जब हम आते हैं तो वहाँ नमाज पूरी पढ़ते हैं। तो लंदन में जब कोई नहीं, अच्छा ये मेरा जैसे जवाब आया है, रब्बा में हम जब जाते हैं तो वहाँ पूरी पढ़ते हैं, कादियान में रब्बा हेडक्वार्टर्स है, और जिसका मदीना हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर और चीज़ है, और खलीफा वक्त खुद अगर मुसाफिर हो कहीं तो आप उसे मिलने जाए तो आप नमाजें पूरी पढ़ेंगे, वो आदि कर रहा है और आप पूरी पढ़ रहे हैं, इसलिए वो रूहानी और इंतज़ामी मरकज़ है। और इसका जो ताल्लुक है सफ़र से है, चूँकि इसलिए मिट्टी गारे के हेडक्वार्टर से ज़्यादा ताल्लुक है, समझे? और लंदन हेडक्वार्टर नहीं है जमात अहमदिया, और वहाँ भी तोई है। हेडक्वार्टर में भी दो आरा हैं, बाद लोग समझते हैं कि मुसाफिर हैं इसलिए हरज कोई नहीं, बाद लोग समझते हैं कि नहीं हमारा मरकज़ हमारी बस्ती और यहाँ ऐसे आ गए जैसे घर में आ गए, तो वो फिर वहाँ पूरी पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़ौक़ी मसले हैं। क्या पूछा आपने? जी 4 मिनट जो आपने पूछा था उस वक्त से, इस वक्त 5 मिनट। अच्छा अब 4 मिनट। एक ज़ौक़ी सवाल है, वो ये ख्वाब में हम फौतशुदा लोगों से बाद दफ़ा मिलते हैं, बातें होती हैं, तो अब क्या हमारी रूह उधर जाती है या उनकी रूह हमारी दुनिया में आती है, या ये सिर्फ एक ज़हनी ताल्लुक है? आपकी रूह जिस्म को छोड़कर अगर उस दुनिया में चली जाए तो गए आप, किसी और को मिलने आए ख्वाब में, तो नहीं आ सकते, उनकी रूह भी वहां से छोड़ के नहीं आ सकती। दुरुस्त। इसलिए दो ही सूरतें हैं, या नफ्सियाती ख्वाब है जी जो बेहकीकत है, सिर्फ जज्बाती बातें हैं, ज़ौक़ी शौक़ी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है। उस सिलसिले में वो जो रूह का जो राब्ता है वो अपनी ज़ात में कुछ निशान, कुछ सबूत छोड़ जाता है, जिससे पता चलता है कि ये वाक़या ऐसा हुआ है जिसमें अल्लाह ताला के कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए हमारा वाक़यातन ताल्लुक़ रूह से कायम किया गया था। वो ना वो इधर आई ना हमारी रूह उधर गई, बल्कि ज़हन में ये सारा वाक़या खुदा ताला के ख़ास निज़ाम के तहत तस्वीर बन गया है। ठीक है, समझे? जज़ाकुमुल्लाह।
اور حضور کل ایسی میں نے تو جواب آپ دیا تھا صحیح، وہ مسلمہ کذاب کی بات کر رہا تھا، وہ عام طور سے یہی باتیں لے آتے ہیں، تو پھر وہ کہ حضرت ابو بکر نے اس کو قتل کر دیا. میں نے کہا نہیں، حضرت ابو بکر نے قتل نہیں کیا، بلکہ اس نے جنگ کا اعلان کیا تھا. اور نہیں، اگر حضرت ابو بکر نے قتل کیا تو وہ جن قاصری رسول سے تو نہیں کیا. یہ تو جن سے بات کرنے آیا جی اور یہ کہا کہ ہم بانٹ لیتے ہیں، جی اس کو تو رسول نے رد کر دیا، لیکن قتل نہیں کیا. جی بالکل. اور جب واپس گیا پھر بھی قتل نہیں کیا. اور مسلمہ کذاب کو حضرت ابو بکر نے بھی ہرگز قتل نہیں کیا، اس نے بغاوت کی ہے تو لڑائی ہوئی ہے. پھر جو لڑنے والا ہے وہ کذاب ہو یا غیر کذاب ہو، اس سے لڑائی تو ہوگی. صحیح. اور حضور یہ چندہ جات کے سلسلے میں ایک سوال مزید ہے کہ جس آمد کی بنیاد پہ چندہ ادا کیا جاتا ہے، لازمی چندہ، کیا اس میں اس آمد میں سے کوئی چندہ جات کو منہا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ بہت زبردست تاجر بن گئے. یہ مسائل تاجر پیشہ ہو گئے. السلام علیکم.